سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جس رب سے مانگنے لگے ہو اس کی کچھ حمد بیان کرو، اس کی کچھ تعریف بیان کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے، بخت نصر نے جب ان کے اوپر 2 شیروں کو چھوڑا، 5 دن کے بھوکے تھے، 2 دن کے بعد پنجرے کو کھولا، حضرت دانیال نماز پڑھ رہے ہیں، شیر ان کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ بخت نصر نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے تو صرف اس رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، صرف حمد بیان کی ہے، دعا نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی تعریف کی جو بہترین چیز ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں مکہ کے اندر موجود تھا، میں بیمار ہو گیا، میرے جسم کے اندر درد نکل آئی، میرے پاس اس وقت کوئی طبیب کوئی دوائی نہیں تھی، میں نے فوراً سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ عرصے کے بعد درد غائب ہو گئی، اور میری زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں نے حکماء کی، آپ کو پتہ نا بہت بڑے خود بھی حکیم تھے، طب نبوی پوری کتاب لکھی، علاج بالغذا کے اولین طباء میں سے شامل ہیں۔ امام ابن قیم بذات خود کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر کوئی دوائی اتنی مؤثر نہیں دیکھی جتنا زمزم کے پانی کے اوپر سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے اگر پیا جائے، اس سے مؤثر دوائی میری زندگی میں مجھے کوئی ملی ہی نہیں۔ دعا بھی کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد کے اندر بہترین حمد سورۃ فاتحہ ہے، بہترین حمد قل هو اللہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دی تھی، لوگوں نے کہا یہ ہر رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ پڑھتا ہے، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے قل هو اللہ، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے قل هو اللہ۔ نبی کریم نے اس کو طلب کیا، ہاں جی کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس کے اندر میرے رب نے اپنی ایسی صفات بیان کی ہیں جس کی وجہ سے میرے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو سچ بولتا ہے اور تو سچ بول رہا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ حشام بن عبد الملک کے پاس ایک بندہ آیا، اپنا واقعہ سنا رہا ہے، بادشاہ تھے بھی بہت بڑے، آپ کو پتا ہے، شام بن عبد الملک کے پاس آ کے کہتا ہے میرے ساتھ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ آیا؟ کہا ایک سائڈ سے ببر شیر آ رہا تھا، دوسرے سائڈ سے اژدہا آ رہا تھا، میں درمیان میں کھڑا تھا اور میرے دل سے یہ آواز نکلی، میری زبان پہ آئی، یا دافع المکروہی یا دافع المکروہی قد تراہما ونجنی یا ربی من آذاہما۔ اے اللہ تو دیکھ چکا ہے میں دونوں طرف سے مصیبتوں میں گر چکا ہوں، اور تیرے علاوہ مصیبتوں کو دور کرنے والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اب تیرا کام یہ ہے، میں نے بے بسی اور بے کسی کے اندر تجھے پکار لیا، حامد آیا، اناج کی خوشبو دیکھی، کہا کام پھر نہیں ملا، کہا تیرے مالک نے روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، کھا۔ اس بندے نے کہا یہ آٹا آیا کہاں سے؟ چکی کو اٹھا کے دیکھا کہ کتنا گندم کتنی موجود ہے جس سے یہ بندہ چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ اگر اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک یہ چکی اس عورت کی دعا سے چلتی ہی رہتی اور گندم پیدا کرتی رہتی۔ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صوفی نہیں ہیں اور نہ صوفیت کا کھوٹا سکہ چلانا چاہتے ہیں کہ بغیر بیٹھ جاؤ کوئی کام نہ کرو اور اللہ رزق دے گا، نہیں دے گا۔ یہ جو کرامات کے باب ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کام پورا کر کے حالات و واقعات دنیاوی اسباب کو پورا کرنے کے بعد کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اور ہوتی تب ہیں جب انسان جو اس کے ذمہ کام لگا وہ پورا کر لے۔ یہ نہیں صوفیوں پہ تو جناب نمازیں ہی معاف ہیں، 5 نمازیں بس بندوں کو کھانا کھلاؤ، نماز کیا ہے؟ آج کل بیڑا غرق ہو ایسے فلاسفروں کا، ہر چیز کے ساتھ نماز کو، مسجد کو، حج کو، عبادات کو، قربانی کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ وہ بچہ باہر بھوکا ہے، مسجد میں نیا کلین ہے، وہ بچہ باہر بھوکا ہے، قربانی ہو رہی ہے۔ بچہ باہر بھوکا ہے، تیرے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، بچہ باہر بھوکا ہے، تو پی سی میں کھانا کھا رہا ہے، بچہ باہر بھوکا ہے، تیرے ہاتھ میں 1.5 کروڑ لاکھ کا موبائل ہے، یہ باتیں یاد نہیں آئیں گی؟ اس طرح کی باتوں کے ساتھ کیا باتیں کریں گے؟ ہمیشہ اسلام کے شاعر کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک بات اور دوسری بات میرے بھائیوں، دعا کے اندر آپ نے جس چیز کی احتیاط کرنی ہے، ایک جو آپ کو کہہ دیا حمد
اللہ کی तारीफ बयान करके, और तारीफ के अंदर बेहतरीन सूरत फातिहा है। और इसके बाद दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ जमीन और आसमान के माबैन मुअल्लक रहती है जिसके शुरू में मुझ पे दरूद नहीं भेजा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजोगे तब दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे दुआएं देखो, उसकी क्या वजह है? जो बंदा एक मरतबा दरूद भेजता, आपके सामने इसके फजाइल रख चुका, अल्लाह उसके ऊपर 10 बार दरूद भेजता है। और नबी करीम की एक मरतबा की दुआ जो होती है वो इतनी नतीजा हेज होती है। हजरत उर्वा, नबी करीम ने एक दिन उनको 1 दिनार दिया, कहा ये एक बकरी ले आना, हम जरा ज़ियाफत करना चाहते हैं। उर्वा गए, 1 दिनार की बकरी खरीदी, बाद रवायात में 1 दिरहम का लफ्ज भी है। 1 दिनार की बकरी खरीदी, वापस आए, रास्ते में गाहक मिला, बड़ी खूबसूरत बकरी है, बस ये किस्मत के बदलने का वक्त था, मैं तुझे 2 दिनार देता हूं। वो 2 दिनार लिए, फिर बाजार गए, फिर 1 दिनार की बकरी ले आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुए, कहा रसूलुल्लाह ये ले आपका दिनार भी वापस है और बकरी भी हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, क्या क्या वाकया हुआ? उर्वा ने सारा वाकया सुनाया। नबी करीम ने कहा अल्लाह उर्वा के कारोबार में बरकत दे। फिर सहाबा बयान करते हैं ये वो उर्वा थे, अल्लाह की कसम मट्टी भी खरीद लेते थे। ये जो मुहावरा नहीं बना हुआ, ये हदीस के अल्फाज हैं कि मट्टी भी खरीद लो तो सोना बन जाए, ये उसी हदीस के अल्फाज है नबी करीम की। ये दुआ का असर सा साहबा कहते हैं उर्वा मट्टी का भी सौदा करते तो वो सोने के भाव बिक जाती। एक दिन हमने अपनी आंखों से देखा, सुबह फजर से लेकर इशराक के माबैन कितना टाइम होता है, सुबह फजर से लेकर इशराक और बाद रवायात में जोहर तक एक ही दिन के अंदर 40,000 दिनार कमा लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को आप मामूली समझते हैं? और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, दरूद पढ़ेंगे तो रहमत नाज़िल होगी। जो 1 मरतबा दरूद पढ़ता है 10 मरतबा उसके ऊपर दरूद भेजा जाता है। तो अपनी दुआओं को दरूद के साथ मुज़य्यन करना है। और फिर एक आखिरी वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मशहूर वाकया है, उम्मत की एक बेटी की बद्दुआ की वजह से रूमियों की कैसी सल्तनत उजड़ी। मैं तो उनको हजरत ही कहता हूं। बात साथी इस बात के ऊपर कहते हैं आप अब्बासी बंदे को हजरत कह देते हैं। हजरत याकूब बिन जाफर इसलिए कहता हूं कि हुर्मत रसूल का सिपाही था। हजरत याकूब बिन जाफर बयान करते हैं मैं मोतसिम के हमरा था उस जंग के अंदर जो अमूरिया में लड़ी गई। और इस जंग का बैकग्राउंड मुसलमानों को पता होना चाहिए। अफसोस है मुसलमान अपनी तारीख से आगाह नहीं है। रूमी एक बहुत बड़ा खबीस हुकूमती नुमाइंदा था। वो रूम के अंदर अमूरिया के अंदर बाजार के अंदर एक मुसलमान बेटी की इज्जत के दर पे हो गया। उसने कहा अल्लाह का खौफ करो, तुम ईसाई हो, हम मजहब हम भी अल्लाह को मानने वाले हैं, तुम भी खुदा को मानने वाले हो। उसने कोई परवाह नहीं की। एक मुसलमान को गैरत आई, आगे बढ़ा, उसने मुसलमान को कत्ल कर दिया। उसने मुसलमान को कत्ल कर दिया। उस वक्त उस बेटी ने अल्लाह की तरफ उंगली उठाकर देखा और कहा वाह मोतसिमा, ए मोतसिम तू कैसा मुसलमानों का बादशाह है। तेरे होते हुए एक मुसलमान बेटी की इज्जत पे हमला हो और एक मुसलमान उसको बचाना चाहे और उसको कत्ल कर दिया जाए। वो हंसना शुरू हो गया। कहा मोतसिम को तेरा पैगाम कौन पहुंचाएगा? हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, कौन पहुंचाएगा? एक मुसलमान पूरे मजमे में मौजूद था। उसने इरादा किया इस बेटी की पुकार को, इसकी अल्लाह की तरफ उठती हुई उंगली को मैं मोतसिम के दरबार में जरूर इस मंदिर को पहुंचाऊंगा। मोतसिम को आके खबर दी। बहुत बुरे खलीफा मशहूर है ना, बड़े जालिम, लेकिन इतना भी मेयार पस्त नहीं था। उठा, बेचैन होकर चक्कर काटना शुरू हो गया। ऐ मेरी बेटी, तेरा बाप मोतसिम आ रहा है। जंग की तैयारी का हुक्म दिया। अमूरिया तक कई हजार किलोमीटर का सफर था। सारे रास्ते के अंदर पानी की सबीलें लगवाई कि मेरे सिपाही पानी की वजह से थके ना। फिर अमूरिया का जब मुहासरा किया ना तो वही जो बेईमान था ना वो अपने किले के ऊपर चढ़ गया। कहने लगा बड़ी बात है,
मोहतसिम के कान में उस बच्ची की आवाज पहुंच गई, लेकिन ये हमारा किला कैसे फतह करेंगे। और मुआद अल्लाह किले के ऊपर चढ़ता था, हर रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता था। यकूब बिन जाफर तड़पते थे इस तौहीन से, पूरा लश्कर गुस्से में आता था, लेकिन किला बहुत बड़ा था, फतह नहीं तो होता। यकूब बिन जाफर ने रात अल्लाह को सजदा किया, अल्लाह एक काम मेरे हाथ से ले ले, एक नेकी मेरे हाथ से ले ले, इस बदबख्त की गर्दन मेरे हाथ से जुदा हो। अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद बहुत दूर से किले की फसील के ऊपर तीर का निशाना लेकर कहा, अल्लाह ये तीर मैं तेरे नाम से छोड़ रहा हूं, यकूब बिन जाफर की दुआ को कबूल करना। अल्लाह की कसम, हजारों लोगों ने देखा यकूब बिन जाफर का तीर दौरे हाजिर होता तो कोई मिसाल मिसाइल की या गोली की बन सकती थी। एक तीर की इतनी दूर तक परवाज कैसे हो सकती है, एक बाजू में इतनी ताकत कहां से आ सकती थी। यह अल्लाह ही की तरफ से था और अल्लाह ने यकूब बिन जाफर की दुआ को सुना। तीर सीधा उस गुस्ताहे रसूल की गर्दन में जाके पेवस्त हो गया, नीचे गिरा, मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए। उसी दिन अमूरिया का किला पूरे का पूरा फतह हो गया। मोहतसिम यकूब बिन जाफर को बुला के कहता है, ये पूरी फतह का सवाब तेरे नाम, उस एक गुस्ताहे रसूल की गर्दन का सवाब मुझे दे दे। यकूब बिन जाफर कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये तो ऐसा सौदा है जो मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ ये कर सकता हूं, मैं तेरे ही लश्कर का सिपाही हूं, इस सवाब को आधा आधा तकसीम कर लेते हैं। मोहतसिम इसी बात पे खुश हुआ, उनको 1,00,000 दिनार भी अता किए और इस बात को आज तारीख ने जिंदा कर दिया है। हुर्मत रसूल का जो भी सिपाही होगा हमारे सर आंखों पे होगा। अमूरिया की एक बेटी की सदा ने, एक बेटी की बद्दुआ ने पूरी की पूरी सल्तनत रूमी को ढेर करके रख दिया। मुझे और आपको मजलूम की बद्दुआ से भी बचना